स्टूडेंट्स असी कल अपनी सैकेंड स्टोरी शुरू की सी इंग्लिश इलैक्टिव दी स्टोरीज वाली बुक दी गुलीवर इन लिलीपुट। तो मैं तुहानू दस्सिया सी कि ये जिहड़ी स्टोरी है ये गुलीवर्स ट्रैवल्स ये बुक का नाम है। नॉवल एक्चुअली ये तो उस तो ली गई है। ये एक्सट्रैक्ट लिया गया। एक्सट्रैक्ट मतलब कि किसी वड्डी सारी स्टोरी का छोटा हिस्सा थोड़ा हिस्सा उसनू एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। तो इसके राइटर ने जी ऑथर ने जोनाथन स्विफ्ट। तो असी पढ़िया कि गुलीवर जिहड़ा कि एक इंग्लिश डॉक्टर है, इंग्लिश शिप का डॉक्टर है, एटलांटिक ओशियन जा रहा सीगा ते रस्ते च ओहदा जिहड़ा शिप है वो शिपरैक हो गया, उसकी दुर्घटना हो गई तो वह तैरदा तैरदा लिलीपुट नां दे एक देश पहुंच गया जिथे दे लोग लिटिल पीपल है, बौणे है, गिटमुठी है। हुण उसनू ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਗਿਆ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਸਨ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਲ ਮੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਹਾਰਡਲੀ 4 ਜਾਂ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 ਬੰਦੇ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾ। ਉਸਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੈਰ ਸੀਗੇ ਉਸਨੇ थोड़े ढिले, रस्सियां ढिलियां हो गई। तो इस तरह उसने अपना जी लैफ्ट आर्म सी वो भी उसने फ्री कर ली। लेकिन जदों उसने ये सारा कुछ किया तो जोड़े छोटे छोटे वो गिठमुठिए लोग सीगे वो देख के डर गए भी हुणे सानू मारूगा। तो उन्होंने एक जोर दे के वर्ड बोलिया टैलगो फिनक। ना मैनू लगता है कि टैलगो फिनक का मतलब सीगा अटैक, हमला। ये मैनू ऐ लगता है कि उन्होंने भाषा के टैलगो फिनक का मतलब है हमला। जिमें आप सपोज करो दो फौजा खड़िया हो तो जो एक दूजे से हमला करते हैं तो कहते हैं हमला, अटैक, या हिंदी च कहते हैं आक्रमण, है ना। तो शायद टैलगो फिनक का मतलब यही है, क्योंकि उस तो बाद वो सारे जनिया ने अपने स्पीयर्स लैके ते बोज एंड एरोज लैके गुलीवर ते हमला करता। हालांकि उन्होंने जोड़े तीर सीगे वो नीडल्स वर्गे सी, क्योंकि जिमें आप छोटे ने तो उन्होंने हथियार भी उदा दी होणगे। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ तकलीफ तो हुई गुलीवर ਨੂੰ, क्योंकि ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਈ ਚੁਭੂਗੀ ਤਾਂ तकलीफ तो ਹੁੰਦੀ है। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट पेन हुई उसनू। फिर उसने जो पहली बारी अटैक किया तो उस तो बाद थोड़ा जिहा अनकंफर्टेबल उसने फील किया। तो फिर उसने मतलब कोशिश की कि मैं दोबारा अपने आप को लूज करा, लेकिन मतलब वो नहीं कर पाया। उसने एक लैदर का कोट पाया सीगा जिस दे नाल उसकी थोड़ी प्रोटैक्शन हो गई, क्योंकि उस दे नाल की होया कि बचाव हो गया उसका। चेहरे नूं उसने अपने हाथ नाल ढक लिया। तो इस तरीके दे नाल आपां कल ये सारी स्टोरी पढ़ी है। हुण आपां अगे बेटा चलते हैं। कहते आई थॉट, मैं सोचा कि सब तो ठीक है, मेरे लिए बेस्ट ये है कि मैं स्टिल रहा। स्टिल का मतलब शांत पिया रहा जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता। अटैकर्स दे लई, अटैकर्स का मतलब जो उसते हमला कर रहे थे लिलीपुटियंस, उन्होंने दे लई आई बिलीव दैट, उन्होंने देख के तो मैनू ऐ लग्या, मैनू ये विश्वास सी कि मैं उन्हों दी ग्रेटेस्ट आर्मी, ग्रेटेस्ट का मतलब जिन्नी मर्जी वड्डी आर्मी ले आन, वो ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट तीसरी डिग्री लगी है, आर्मी तो आर्मीज आ गया, जिन्नी मर्जी फौज ले आन दे कुड ब्रिंग अगेंस्ट मी, जिन्नी मर्जी मेरे विरुद्ध ले आन, तो जेकर वो उस साइज के ने जिदा का कि मैं उन्होंने देख रहे हैं तो मैनू कोई खतरा नहीं सी कि मैं उन्होंने सामना कर सकता सी। ते ये लाइन दे विच वो कहना चाहता है। नैचुरली लिलीपुटियन है ही 6 इंच के सी, सारे गिठमुठिए सीगे, तो उन्होंने आर्मी ये लिए की औख लियांदी है कि इसनू हरा सकती सी, नहीं सी हरा सकती। तो ये वो कह सकता सीगा कि जेकर ये सारे बंदे अपनी बड़ी तो बड़ी आर्मी फौज भी ले आन तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर जदों मैं चुप हो गया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, मतलब उन्होंने लग्या कि मैं हुण
हरकत नहीं कर रहा तो मैं क्वाइट सीगा, चुपचाप सी, ते उन्हां ने अटैक करना बंद करता। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਿਆ ਲਿਲੀਪੁਟੀਅਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਇਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾय द ਨੋਇਜ਼ ਆਈ ਹਰਡ ਆਈ ਨਿਊ देयर ਨੰਬਰ ਹੈਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਨੋਇਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਆ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ 4 yards ਮੇਰੇ ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਰਾਈਟ ਈਅਰ, ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਸੀਗਾ, ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਨੋਇਜ਼ ਸੁਣੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਟ ਵਰਕ, ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਈਅਰ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ 4 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਡ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਥੋੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਮਾਈ ਹੈਡ ਦੈਟ ਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਘੁਮਾਇਆ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਵੁੱਡ ਪਰਮਿਟ ਮੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਸੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਜੇ ਪੈਗਸ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਜੇ ਉਖੜੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਰੱਸੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅ ਸਟੇਜ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਰੈਕਟਿਡ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਰੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅਬਾਊਟ ਅ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਅ ਹਾਫ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟ ਈਅਰ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਫੁੱਟ ਦੂਰ, 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਹੈਲਡ 4 ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲੈਬਰ ਟੂ ਕਲਾਈਮਡ ਅਪ ਟੂ ਇਟ, ਤਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਡਰ, ਯੂਜ਼ਡ ਅ ਲੈਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਆਫਿਸਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮੇਡ ਮੀ ਅ ਲੌਂਗ ਸਪੀਚ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲਿਲੀਪੁਟੀਅਨਸ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਲੀਪੁਟੀਅਨਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਓ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਰਾਈਟ ਈਅਰ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜੀ ਬਣਾਈ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਲੈਡਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਆ ਲਿਲੀਪੁਟੀਅਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੈਡਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਇਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖੋ ਆਫਿਸਰ ਵਰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲੀਵਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲੀਵਰ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਐਪੀਸੋਡ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਸਪੋਕ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ, he ordered about 50 of the men to cut the ropes that tied the side of my head, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 50 of the men, ਕਿ ਉਹ ਰੋਪਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, that tied the side of my head, ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣ। so that ਤਾਂ ਕਿ I was able to see, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ, what kind of person he was and what he did, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, what kind of person he was, ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।
इसे बंदे की गल हो रही है बेटा, ये जिहड़ा मैं तुहानूं दिखाया आह वाले बंदे की गल हो रही है, ये वाले बंदे की गल हो रही है कि वो बंदा किदां दा सी तां उसने ऑर्डर किया। मे भी हो सकता कि फौज का सेनापति होवे, है ना। हुण वो जिहड़ा सी उही बंदा, ही वाज टालर दैन एनी ऑफ दी अदर थ्री। हुण 4 बंदे चढ़े हुए स्टेज ते, ठीक है। वो बाकी तिन्नां तो वो सब तो टॉलर सी। टॉलर का मतलब उन्हां तो लंबा सी ना। वो देखो इत्थे सैकेंड डिग्री यूज हुई है, क्योंकि इत्थे दो ग्रुप्स दे विच कंपैरिजन होया। एक ग्रुप च एक इकल्ला बंदा है, दूजे च 3 बंदे ने। तां जदों आपां इस तरह दो ग्रुप्स दे विच कंपैरिजन करते हैं तां उत्थे आपां सैकेंड डिग्री यूज करते हैं। तां टॉलर लगाया, ही वाज टॉलर दैन। ਅਤੇ ਹੀ ਸੀਮ ਟੂ ਮੀ ਅ ਲਿਟਲ ਲੌਂਗਰ ਦੈਨ ਮਾਈ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਲੱਗਿਆ। ਨਾ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗੂਠਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠੀ ਪਹਿਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਥੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿੰਗਰ ਬਚ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਡਲ ਚ ਹੈ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਦੋ ਉੱਧਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਥੰਮ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਮਿਡਲ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਰੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਓਰੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਤਾ, ਵਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੌਂਗ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਐਂਗਰੀਲੀ, ਐਟ ਟਾਈਮਸ। ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਟ ਟਾਈਮਸ। ਅਤੇ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਕਰਤੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। I answered in a few words, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡਸ ਚ ਮੈਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਆਰਡਰਡ ਮੀ, ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਡੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਆਰਡਰ ਮੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਬਾय दैट टाइम being extremely hungry, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀਗਾ। extremely hungry ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਤੇ extremely ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ hungry ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। I showed, ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, that I wanted food, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾय ਪੁਟਿੰਗ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਟੂ ਮਾਈ ਮਾਊਥ, ਆਪਣੇ ਮਾਊਥ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਫਿੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪੁਟਿੰਗ ਮਾਈ ਫਿੰਗਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਂਗਲ ਪਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਚੀਫ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਮੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਸਟੇਜ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਡਿਸੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਕਮਾਂਡਡ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਵਰਲ ਲੈਡਰਸ ਬੀ ਪੁੱਟ ਅਗੇਂਸਟ ਮਾਈ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਲੈਡਰਸ, ਸੀੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। 100 of the people climbed up the ladders, ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ, 100 ਗਿਠਮੁਠੀ, 100 of the people
ਉਹਨਾਂ ਲੈਡਰਸ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਕਲਾਈਂਬ ਅਪ ਚੜ ਗਏ ਐਂਡ ਵਾਕ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈ ਮਾਊਥ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦ ਬਾਸਕਟਸ ਫੁੱਲ ਆਫ ਮੀਟ ਸੈਂਟ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਪਰਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਸੀਗਾ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਲਿਲੀਪੁਟ ਦੇ ਐਂਪਰਰ ਨੇ। ਐਂਪਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਨशाह, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ 'ਚ ਮੀਟ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੱਪੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾ ਕੇ ਮੀਟ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵਧੇ। There were the shoulders and legs of several animals, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੀਟ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੀਟ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦਾ ਵਿੰਗਸ ਆਫ ਅ ਸਮਾਲ ਬਰਡ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਰਡ ਲੈ ਲਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਚਿੜੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਰਡ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਬਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਪੰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਨ ਵੈਜ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। I ate them 2 or 3 at a mouthful, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਭਰ ਲਿਆ 2-3 ਵਾਰੀ। ਏਟ them, ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀਆਂ, 2-3 ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੇ ਸਭ ਮੁਕਾਤਾ। ਐਂਡ ਟੁਕ 3 loaves of bread at a time, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ 3 loaves, 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 3 ਖਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ 3 ਖਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। They supplied me as quickly as he could, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਗਏ। Showed a 1000 marks of wonder, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੋਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, a 1000 marks of wonder, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੰਡਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਐਸਟੋਨਿਸ਼ ਕੱਲ ਵਰਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਸਟੋਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਐਸਟੋਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਐਟ ਮਾਈ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਪੀਟਾਈਟ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਐਪੀਟਾਈਟ, ਐਪੀਟਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਭੁੱਖ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੰਗਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਹੰਗਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਡ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਟਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਪੀਟਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਈ ਵੀ ਗਏ। ਫਿਰ I then made another sign, ਫਿਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਈਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ I wanted drink, ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੀਟ ਖਵਾਤਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। I wanted drink, ਤਾਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈंने ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। They had found by many eating that a small quantity would not be enough for me, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, they had found, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਈਟਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, would not be enough, ਕਾਫੀ, enough ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ, ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, so they drew up one of their largest cask, rolled it towards my hand, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲਾਰਜੈਸਟ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਏ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਉਹਨੂੰ, rolled it towards my hand, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, towards my hand, I opened the top, ਤਾਂ ਮੈंने ਉਸ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ, and drank of the small quantity of wine it contained, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਵਾਈਨ,
ਵਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸ਼ਰਾਬ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੋਟੈਟੋ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਪਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਅਰ ਜੌਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੌਆਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਐਲਕੋਹਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਡਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਟੈਟੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡੈਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀ ਲਈ, ਦੇ ਬ੍ਰੌਟ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਸਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਾਸਕ ਲਿਆਏ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬਰਤਨ ਲਿਆਏ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਾਸ ਟਾਈਪ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕਾਸਕ ਲਿਆਏ। ਵਿਚ ਆਈ ਡਰਿੰਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਮੈਨਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਟ-ਗਟ ਕਰਕੇ ਸਕਿੰਟ ਲਾਇਆ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਮੇਡ ਸਾਈਨਸ ਫॉर ਮੋਰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ ਵਾਈਨ ਕਿ ਮੈਨੇ ਹੋਰ ਸਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੇਡ ਸਾਈਨਸ ਫॉर ਮੋਰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨਨ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਤੀ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। when I had performed these wonders they shouted for joy। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵੀ ਗਟ-ਗਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਕ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਐਂ ਪੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਮੀਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਊਟਡ ਫॉर ਜੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਐਂਡ ਡਾਂਸਡ ਅਪਨ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਿਆ, ਪੇਟ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ। ਡਾਂਸਡ ਅਪਨ ਮਾਈ ਬੋਡੀ, ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਸੈਵਰਲ ਟਾਈਮਸ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਹਕੀਨਾ ਡਿਗੁਲ, ਹਕੀਨਾ ਡਿਗੁਲ, ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਨਾ ਡਿਗੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਚਰਜ ਭਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਨਾ ਡਿਗੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਓ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮੀਟ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਆਹਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਕ ਹੈ ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਸ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PDF ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੁਲੀਵਰਸ ਟਰੈਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਣਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਦਿਓਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਲਟਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਟਮੁਟੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ 20-20 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗਿਟਮੁਟੀਆ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੋਟਲ 4 ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਟਰੈਵਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਣਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਓਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਟੋਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ 6 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਪੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਵੂੰਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਵਾਈ, ਕਿਉਂ। 8ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਇਹ। ਤੇ 9ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ। ਹੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਥਰਸਟ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਕੁਐਂਚ ਹਿਸ ਥਰਸਟ, ਉਸਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ, ਪੱਕੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਰਫ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਹੈ ਗੁਲੀਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਗੁਲੀਵਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲੀਵਰ ਮੂਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਿਜ਼ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਹਿਜ਼ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਲੈਗਸ ਵਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੈਸਨ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਈਜ਼, ਉਸਨੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਲੱਭਣ 'ਚ ਜਾਂ ਲਿਖਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਪਟਰਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਟੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਬਣਾਓ। ਗਲੋਸਰੀ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਸਰੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਸਰੀ 'ਚ ਪਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਗਲੋਸਰੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਛੋਟੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 1 ਲਾਈਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਕੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਗੁਲੀਵਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਜੀ, ਓਕੇ।